رمضان 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 پیارا پیارا رمضان میٹھا میٹھا رمضان راہ جنت رمضان رب کی رحمت رمضان ماہ قرآن رمضان ماہ غفران رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. FGN چینل کے ناظرین، پروگرام رونق رمضان لیے پھر آپ کے درمیان حاضر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس پروگرام کے ذریعے ہم پبلک میں آئے ہیں اور آج ہم پہنچے ہیں ممبئی کے علاقے بینڈرا میں. آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے رمضان اور ہم، جس میں ہم پبلک سے جا کر رمضان کے تعلق سے کچھ بات چیت کرتے ہیں، ان کے جذبے سے اپنے جذبے کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. محنت کشوں کا رمضان کیسے گزرتا ہے، راستے میں کام کاج کرنے والوں کا رمضان کیسے گزرتا ہے، ایک ایک کر کے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ عبدالرحیم. عبدالرحیم بھائی، FGN چینل کا پروگرام رونق رمضان میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. شکریہ. آپ سے رمضان کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے. ماہ رمضان تشریف لاتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا فیل ہوتا ہے. مطلب ایک ہے سال میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، کم سے کم ہم اپنے گناہوں کو، اپنے جو ہم نے سال بھر گناہ ہوئے جو ہم سے خطا ہوئی، اللہ اس میں بخشتا ہے. 1 کا 70 ملتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 1 کا 70 یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یہ ہوٹل اپنی ہے؟ ہاں یہ اپنی ہے. ماشاء اللہ. رمضان کے دنوں میں اس کی روٹین بڑھ جاتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ بڑھی جاتی ہے، مصروفیات بڑھی جاتی ہے، مگر اللہ الحمدللہ اللہ سب کچھ کروا دیتا ہے آسانی سے، ہم مینج کر لیتے ہیں. کتنے گھنٹے چلتی ہے؟ اب سچ پوچھو تو 20-22 گھنٹے تو چلتی ہے. 20-22 گھنٹے کی مصروفیات میں ہمیں اسٹاف کے روزے کا بھی اہتمام کرنا ہے، یہ سب بھی پوری کوشش ہوتی ہے. بالکل. سحری کا بھی اہتمام ہوتا ہے، پورے اسٹاف کا، پورے افطار کا بھی ہوتا ہے. الحمدللہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اللہ کرواتا ہے، ہم کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمارے اس کی راہ میں دیے ہوئے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی جان، آپ کا نام؟ محمد نعیم خان. ماشاء اللہ. نعیم بھائی، رونق رمضان پروگرام لیے FGN چینل سے ہم آئے ہیں اور آپ سے رمضان کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہیں. رمضان بہت مبارک مہینہ ہے، اور رمضان میں جو ہے جو یہ عبادت کی جاتی ہے، روزہ، نماز کے علاوہ اور کیا کیا عبادتیں آپ کے دھیان میں آتی ہیں، اور کون کون سے الفاظ دھیان میں آتے ہیں جب رمضان کی یاد آتی ہے تو، اور کون کون سے الفاظ دھیان میں آتے ہیں؟ رمضان کی جب یاد آتی ہے تو یہی چیز آتی ہے کہ جتنی ہو سکے ہم سے نیکیاں ہم کریں، اور ہماری زبان سے بھی اچھی ہی باتیں نکلیں. یعنی رمضان میں معدے کو بھوک اور پیاس سے بچانے کے ساتھ ساتھ زبان کا روزہ رکھتے ہوئے اس کو غیبت، گناہوں سے بھی بچانا. وہ گناہوں سے بھی بچنا یہ نہیں ہے خالی بھوکے ہیں اور زبان سے کچھ بھی اول سول بک رہے ہیں، گالی گفتاری، یہ سب چیزوں کا جو ہے احترام بہت ضروری ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین، تو ہم نے روزہ رکھنا ہے، صرف پیٹ کا نہیں بلکہ آنکھوں کا بھی، زبان کا بھی، جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام؟ رمضان. ماشاء اللہ. نام ہی رمضان ہے اور مہینہ بھی رمضان ہے، اور ہمارے پروگرام کا نام ہے رونق رمضان. آپ بھی پکارے، کیا نام ہے؟ رونق رمضان. یہ کپڑوں کی دکان اپنی ہے؟ ہاں یہ اپنی دکان ہے. ماشاء اللہ. اللہ پاک اپنے جائز کاروبار میں برکت عطا فرمائے. ہمارا پروگرام رونق رمضان جاری ہے، اس سلسلے میں آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کریں گے. جب ماہ رمضان تشریف لاتا ہے تو رمضان کے ساتھ کون کون سے اور ورڈز آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ کون کون سے اور ورڈ ذہن میں آتے ہیں؟ روزہ آتا ہے، افطاری آتا ہے، پھر سحری آتا ہے، پھر تراویح آتی ہے، صدقہ و خیرات آتا ہے، تلاوت قرآن، تلاوت قرآن آتا ہے. ایک بڑی تعداد روزے صرف اس بات کو سمجھتی ہے کہ پیٹ کو بھوک اور پیاس سے بچاتے ہیں. کیا روزہ صرف اسی بات کا نام ہے کہ روزہ اور بھی ہمیں آنکھوں کا بھی رکھنا چاہیے؟ اس بارے میں کیا کہیں؟ روزہ تو ہر ایک چیز کا رہتا ہے، اس میں اپنی آنکھوں کا رہتا ہے، زبان کا رہتا ہے. اچھا، دکان کی مصروفیات رمضان میں کم ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے؟
दुकान की मशरूफियत बढ़ जाती है रमज़ानों में। इफ्तारी रोज़ाना ऑफिस पर होती है या फिर घर पर जाकर? कभी घर पर होती हैं, कभी दुकानों पे होती है। और स्टाफ कैसे करते हैं? स्टाफ भी यहीं करते हैं, मतलब जैसा हम करते हैं यहाँ दुकान पे हो जाती है या फिर घर पे चले जाते हैं। माशाअल्लाह, नमाज बाजमात का एहतमाम हमने करना है और अपने स्टाफ को भी करवाना है, इस बारे में भी कुछ नियतों का इजहार करें। इंशाल्लाह नियत तो है, नमाज तो जमात के साथ ही होगी इंशाल्लाह। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम आलम चांदनी। मुस्तकीम भाई, आपका नाम? चांद मियाँ फिरासत अली अंसारी। माशाअल्लाह, चांद मियाँ साहब। आपको रौनक रमज़ान प्रोग्राम हमारा जारी है, इसमें वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। जब रमज़ान तशरीफ़ लाता है तो कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नूर की बरसात हो जाती है माशाल्लाह से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे प्रोग्राम का नाम रौनक रमज़ान है, वाकई रौनक आ जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, रमज़ान तशरीफ़ लाता है तो अपनी दुकान की टाइमिंग क्या है? सुबह जो है 9 बजे से रात के 1 बजे तक। अच्छा, यानी मसरूफियत बढ़ जाती है? मसरूफियत बढ़ जाती है क्योंकि मस- कपड़े का कारोबार है ना। मसरूफियत भी बढ़ जाती है और हमारी इबादत भी बढ़ जाती है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अल्लाह तौफीक देती ये है। रोज़े भी रखने अगर रोज़े भी रखने हैं, जितनी भी मसरूफियत है, रोज़े भी रखने हैं, नमाज़ें भी पढ़नी है, कलाम पाक की तिलावत भी है, उसे समझना भी है, उसका दर्ज भी देना है, सब चीज़। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी बात की हमारे भाई ने कि कुरान पाक पढ़ना भी और समझ कर भी पढ़ना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? सिराज शेख। माशाअल्लाह सिराज भाई, रौनक रमज़ान प्रोग्राम हमारा जारी है, उसमें आपको वेलकम कहते हैं। शुक्रिया आपका बहुत। रमज़ान के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे? रमज़ान में शॉप पर टाइमिंग बढ़ जाता है, कम हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, इबादतें भी ज़्यादा करनी है, जी, फिर कैसे मैनेज करें? तो वैसे ही मैंने इसके लिए टाइम बढ़ जाता है क्योंकि मतलब रात में तराबी वगैरह रहती है ना, तो हम लोग अलग अलग टाइमिंग पे तराबी जाते हैं। यानी स्टाफ जो है बदल बदल के नमाज़ों को जा रहा होता है और यहाँ पर शॉप पर भी वक्त दे रहा होता हाँ, दोनों। है। माशाअल्लाह, तो रमज़ान में ऐसा होता होगा कि कई दिन जो है वो इफ्तार घर पे नहीं हो पाती? रमज़ान में ज़्यादातर इफ्तारी जो है ना दुकान में ही होती है। अच्छा, दुकान में होती है, तो सारा स्टाफ एक साथ बैठकर सारा स्टाफ एक साथ इफ्तारी करता है। जी। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपका नाम? मुनशाद अहमद। मुनशाद भाई, प्रोग्राम रौनक रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं। शुक्रिया। आपसे रमज़ान के ताल्लुक से कुछ बात करना चाहेंगे? रमज़ान इस वर्ड के साथ और कौन कौन से वर्ड्स आपको ध्यान में आते हैं? रमज़ान वर्ड से एक तो पहला रोज़ा याद आता है, फिर उसके साथ साथ नमाज़ पढ़ना है, फिर तरावी का एहतराम, सदका व खैरात। माशाअल्लाह, तिलावत कुरान भी करते हैं? जी माशाअल्लाह, नियत कर लें इंशाअल्लाह इस साल ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें इंशाअल्लाह ज़रूर। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपका नाम? मोहम्मद वसीम अत्तारी। माशाअल्लाह, वसीम भाई, प्रोग्राम रौनक रमज़ान में आपको मरहबा कहते हैं। माशाअल्लाह लब्बैक। रमज़ान के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे? रमज़ान में आपका वर्कलोड बढ़ जाता है या कम हो जाता है? ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान है तो बढ़ ही जाएगा। यानी ऑफिस में या आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ मसरूफियात ज़्यादा गुजरती हैं या घर पे ज़्यादा गुजरती हैं? ऑफिस में यूँ अगर देखा जाए तो कम हो जाती है, लेकिन क्योंकि इबादत बढ़ जाती है तो वहाँ कुछ कम हो जाती है। तो वहाँ वैसे वक्त ज़्यादा जाना, घर से वक्त ज़्यादा बाहर गुजरता है, लेकिन इबादतें बढ़ने की वजह से वहाँ का वक्त कम ही होता है। जी जी, सही ऐसा ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? मोहम्मद नावेद शेख। नावेद भाई, ये केक की दुकान में आप जॉब करते हैं? जी। माशाअल्लाह। नावेद भाई, ये बताइए, रमज़ान जब तशरीफ़ लाता है तो कौन कौन सी इबादतें करने को जी चाहता है? सबसे पहला तो रोज़ा रखने का बहुत मन करता है, फिर वो रमज़ान की वो सहरी, फिर नमाज़ें, फिर कुरान शरीफ की तिलावतें करना, और फिर वो शाम के टाइम में इफ़्तार का मज़ा वो अलग, फिर तरावी की नमाज़ें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कई इबादतें रमज़ान आया तो याद आ जाती हैं और करने को जी भी चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम भाई, रौनक रमज़ान प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। रमज़ान जब तशरीफ़ लाता है तो आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? कारोबार में भी थोड़ी मसरूफियत बढ़ती है और इबादतें भी बढ़ जाती हैं जैसे रमज़ान के ताल्लुक से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रमज़ान जब तशरीफ़ लाता है तो हमारे आम तौर पे ये देखा जाता है इफ़्तार के वक्त कि सबको ही मस्जिद की तरफ या घर की तरफ रुख करने की घाई होती है, ट्रैफिक जाम होता है, ऐसे को क्या पैगाम देना चाहिए? मतलब पैगाम यही है कि वक्त से थोड़ा पहले निकल जाएं ताकि घर आसानी से पहुंच जाएं। ट्रैफिक मतलब उस वक्त ऐसा होता है कि लोग जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, उसमें कुछ लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, तो उससे परहेज़ करना चाहिए। हम रोज़ा रख के अगर ये सब काम करेंगे, यूँ तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, रोज़ा रख के तो और उससे परहेज़ करना चाहिए, अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, तो जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे घर आसानी से।
रोज़ा इफ्तार कर लें। माशाल्लाह, रमज़ान में एक बड़ी तादाद नमाज़ पढ़ती हैं, जैसे ही रमज़ान चले जाता है ईद के दिन से नमाज कज़ा करना शुरू कर देती है, ऐसे को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मतलब यही है कि मुसलसल नमाज पढ़ना चाहिए, हम पे वक्त बांधा फ़र्ज़ है नमाज, मुसलसल 5 वक्त की नमाज़ें हमें अदा करनी चाहिए बाजमात। बस यही पैगाम है कि नमाज अदा करते रहें सब। हमारे प्रोग्राम का नाम है रौनक रमज़ान, आप भी इसको रिपीट कीजिए। रौनक है रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? मोहम्मद शोएब अत्तारी। शोएब भाई, रौनक रमज़ान प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। जज़ाकल्लाह हुज़ूर। रौनक रमज़ान प्रोग्राम में आपसे ये बात करना चाहेंगे कि रमज़ान जब तशरीफ़ लाता है तो कौन कौन सी इबादतें आपके ध्यान में आती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान की तो क्या ही बात है, मतलब आशिकान रसूल के दिल झूम उठते हैं। सबसे अहम बात कि हमको रमज़ान में रोज़े रखने की सआदत मिलती है। ये पहला अशरा जो कहा जाता है, ये अशरा किसको बोलते हैं और कौन सा अशरे का नाम क्या है? ये अशर रहमत कहा जाता है और इसमें जो है मतलब खुसूसन मतलब इबादत की जाती है। तरावी हमको पढ़ने की सआदत हासिल होती है, जो कि पूरा साल हमको मतलब नसीब नहीं होती है। तो माशा ये अशरा रहमत यानी क्या? अशर रहमत से मुराद तो इसके बारे में इल्म नहीं है हुज़ूर। अशरा रहमत यानी रहमत का अशरा, जी, मतलब वो 10 दिन जो रहमत वाले। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? इमरान। इमरान भाई, प्रोग्राम रौनक रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं। रमज़ान जब तशरीफ़ लाता है, इबादतों का माहौल बन जाता है, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि साल के 11 महीने में कुछ नहीं रहता, बट एक महीना जो ऐसा रहता है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की इबादत, रोज़े, तरावी वगैरह। दुकान पे कब तक रहते हैं? वही रात तक, क्या तरावी वगैरह के बाद चले जाते हैं। फिर रोज़ा इफ्तार कहाँ करते हैं? घर पे। और सहरी? घर पे। अच्छा, रोज़ा इफ्तार ऑफिस पे नहीं, दुकान पे नहीं होता? दुकान पे नहीं होता है। माशाल्लाह, घर चले जाते हैं। हाँ, घर वालों के साथ मिलजुल कर दुआएं मांगते हैं। घर वालों के साथ। माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FGN चैनल के नाज़रीन, हम इस वक्त बैंड्रा में हैं और बैंड्रा में हमारे भाई की दुकान पर बैठे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम साजिद अत्तारी है। साजिद भाई, ये बताइए, जब रमज़ान तशरीफ़ लाता है तो दुकान की मसरूफियत बढ़ जाती है या कम होती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान शरीफ की तो बरकतें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती है और उसकी बरकतें दुकान में भी नज़र आती है। वक्त मिलता नहीं है और कस्टमर्स आते रहते हैं काफ़ी। अब उसी वक्त को देखते हुए नमाज़ों की पाबंदी, तरावी वगैरह का शेड्यूल निकालना पड़ता है। यानी कितनी मसरूफियात हो जाए, नमाज की पाबंदी तो हम करते हैं, इंशाअल्लाह। रोज़ों की पाबंदी भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। माह रमज़ान इस साल भी जो है वो कुछ गर्मियों में आ रहा है। बहुत सारे लोग ये कारोबार की मसरूफियात, भागा दौड़ी, धूप, इसकी शिद्दत की वजह से रोज़े छोड़ देती हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, रोज़े तो छोड़ना नहीं चाहिए अवलिन, और माह रमज़ान के रोज़े की तो फजीलत ही बहुत निराली है। और हम उनको देखें जो मज़दूरी वगैरह करते हैं और ऐसी मज़दूरी करने के बाद भी वो रोज़े नहीं छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो पंखा, लाइट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, मसरूफियात हमारे पास अच्छी खासी है, फिर भी हम आजकल का जो नौजवान तबका है वो रोज़ों की तरफ से गाफिल होता जा रहा है। साल में एक ही मरतबा माह रमज़ान तशरीफ़ लाता है। भाई ने बड़ा प्यारा पैगाम दिया है कि जिनके लिए तो इतनी आसानियाँ हैं कि सर के ऊपर पंखा चल रहा है, आसानी है, नीचे टाइल्स बिछी हुई है, कालीन बिछी हुई है और एक ठंडा और पुरसुकून माहौल है, इसके बावजूद रोज़े छोड़ देते हैं। जबकि एक बड़ी तादाद ऐसी है जो मज़दूर तबका होती हैं, थक रही होती हैं, आजमाइशों में होती हैं, धूप में होती है, लेकिन फिर भी रोज़े रख रही होती हैं। FGN चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम रौनक रमज़ान में हमारा पहला सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हाजिर जवाब, जिसमें हम आवाम से जाके सवाल व जवाब करेंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन रहिए और अपनी मालूमात में इजाफा करने की कोशिश कीजिए। नईम भाई, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। जी, सवाल ये है कि सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम कौन से और सबसे आखिरी नबी अलैहिस्सलाम कौन से? सबसे पहले तो आदम अलैहिस्सलाम। सबसे आखिरी नबी का नाम? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। FGN चैनल के नाजरीन, हम पहुँचे एक दुकान में, जो स्टाफ है इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, प्रोग्राम रौनक रमज़ान लिए आपके दरमियान हम आए हैं और आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे, आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जी, आप में से कोई बताना चाहेगा कि इस दुनिया में सबसे पहले जो नबी तशरीफ़ लाए उनका नाम क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। और सबसे आखिरी नबी जो तशरीफ़ लाए वो कौन लाए? माशाअल्लाह। अपने नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, नाम मुबारक? हुजूर का नाम मुबारक मोहम्मद।
माशाअल्लाह नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। माशाअल्लाह, ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अच्छा, आप सबको मौका देते हैं हम कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी सहाबी का नाम बताने की आप कोशिश कीजिए, कोई भी सहाबी का नाम। नहीं याद आ रहा है? नहीं। चले आप बताएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। माशाअल्लाह, ये कौन से खलीफा है? पहले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, चौथे हैं? खलीफा है, पहले खलीफा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सोहेल भाई, सोहेल भाई ने जवाब दुरुस्त दिया है। जी आप नहीं मालूम। कोई भी एक सहाबी का नाम बताइए। नहीं मालूम। अच्छा, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला का नाम सुना है आपने? हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला? नहीं। चले, हमारे इस्लाम के दूसरे खलीफा का नाम हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो है। जी आप? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। माशाअल्लाह, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सीक्वेंस के एतबार से कितने नंबर के खलीफा है? थर्ड। तीसरे खलीफा है। माशाअल्लाह, आपका भी जवाब दुरुस्त है। अच्छा, आप सबको मौका देता हूँ, जैसे चांद का टुकड़े होना और भी हुजूर के कुछ मौजज़ात है, तो कोई एक मौजज़ा आप बताने की कोशिश कीजिए। अभी जो है अभी तक वो तो है कुरान पाक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी प्यारी बात हमारे समीर भाई ने तवज्जो दिलाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यूँ तो बेशुमार मौजज़ात हैं, लेकिन एक मौजज़ा ऐसा है जिसे आज हम फील भी कर सकते हैं, जिसकी हम ज़ियारत भी कर सकते हैं, जिसे हम पढ़ भी सकते हैं, उसका नाम है कुरान। हम सबको चाहिए कुरान की तिलावत हम शौक़ और मोहब्बत के साथ करें। ये तो रमज़ान है, ये तो तिलावत करने का महीना है, तो बढ़ चढ़ कर इस महीने में हम सब ने तिलावत करनी है। आपसे गुजारिश है कि FGN चैनल देखते रहिए, हमारा प्रोग्राम रौनक रमज़ान भी देखिए। हमारे प्रोग्राम का नाम आप भी दोहराए, क्या नाम है? रौनक रमज़ान। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है कि जिनको अल्लाह पाक ने असा का मौज़ा अता फरमाया? जी हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम को। माशाअल्लाह, असा का मौज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया गया था। हमारे भाई ने दुरुस्त जवाब दिया है, हम इनको तोहफ़ा देंगे। जी, ये आपके लिए तोहफ़ा बीमार आबिद। इसमें बीमार होने के बाद जो फ़ज़ाइल कुरान और हदीस में बयान हुए वो इसमें बयान किए गए, इसको ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपने वक्त दिया। रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ सवालात इस्लामिक आपसे करना चाहेंगे, आप जवाब देने की कोशिश बोलिए ना। इंशाल्लाह जवाब दुरुस्त देंगे, हम आपको तोहफ़ा भी देंगे इंशाल्लाह। चलिए, आप ऐसा करें कि नमाज की कोई 3 फ़ज़ाइल बयान कर दें। नमाज की यही फजीलत है कि मतलब नमाज पढ़ने से रोज़ी में बरकत आती है, अल्लाह राज़ी होता है, और सब में जो मेन चीज़ है वो है कि मतलब शफात के लिए सरकार कबूल फरमाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नमाज की बड़ी प्यारी 3 फजीलतें हमारे सिराज भाई ने बताई है कि नमाज की बरकत से रोज़ी में बरकत होती है, नमाजी से अल्लाह राज़ी होता है, और इंशाअल्लाह कल बरोज़ क़यामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो नमाजी को मिलेगा, वो सबसे बड़ा फ़ायदा है जो किताबों में बयान किया गया है, वो ये है कि नमाज की बरकत से नमाजी को अल्लाह का दीदार होगा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त हुआ, हम आपको तोहफ़ा देंगे। एक चुप 100 सुख, ये बुक का नाम है, खामोशी की फ़ज़ाइल पर है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। एक आसान सा सवाल आपसे करते हैं, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिनकी पाँव की रगड़ से जमजम शरीफ शुरू हुआ? इस्माइल अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुनशाद भाई ने जवाब दुरुस्त दिया है कि हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की पाँव की रगड़ से जमजम शरीफ शुरू हुआ। आपको तोहफ़ा देंगे हम। साहब नुमा जिन एक बुकलेट है, इसमें गौसे पाक की करामात बयान की गई, इसको ज़रूर पढ़िएगा। जी, आपसे सवाल ये है, कुरान मजीद की सबसे पहली आयत कहाँ पर नाजिल हुई? ये मक्का शरीफ में नाज़िल हुई और गालिबन गारे हीरा में। माशाअल्लाह, आप थोड़े से अभी मुतमईन नहीं है गारे हिरा बोलने पर, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। अच्छा, गारे हिरा में नाजिल हुई, किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल? वो तो ज़ाहिर सी बात है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर ही नाजिल हुई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई एक शेर सुनाई। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। माशाअल्लाह, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई 3 मौजज़े सुनाइए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़े जो तो बेशुमार है, जिसमें से ये भी है कि मेरे आका अलैहि सलाम के जो कंकर है वो पत्थर जो वो कलमा पढ़ा करते थे, ये भी मेरा कसम मौजज़े है। और एक मौजा बहुत मशहूर है जो आपने सूरज को जो पलटाया था नमाज असर के ताल्लुक़ से। और तीसरा मौजज़ा वो ये कि चाँद को आपने 2 टुकड़े किए थे अपने उंगलियों के इशारे से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने तकरीबन सारे सवालात के जवाब दुरुस्त दिए हैं, आपको हम तोहफ़ा देंगे। बहुत ही प्यारा रिसाला बुकलेट, ये वक्त गुजर जाएगा, ये ज़रूर पढ़िएगा, अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिएगा।
یہ بتائیے کہ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی پاؤں کی رگڑ سے زمزم شریف کا چشمہ جاری ہوا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام. ماشاء اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی رگڑ سے زمزم شریف جاری ہوا تھا. ایک اور سوال کرنا چاہیں گے، کوشش کیجئے جواب دینے کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کون سا معجزہ عطا کیا تھا؟ ان کی یہ تھی لکڑی مبارک. ماشاء اللہ، لاٹھی، عصا جسے کہتے ہیں، عصا کا معجزہ عطا فرمایا تھا. آپ نے جواب درست دینے کی کوشش کی ہے، آپ کو تحفہ ہم دیتے ہیں. آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہیں گے کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے، جھوٹ کی ایک نحوست بتائیے. جھوٹ کی نحوست یہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جھوٹ کا الٹ سچ ہے. سچ کی ایک برکت بھی بتا دیجئے. سچ کو آنچ نہیں ہے، جو سچ کہتا ہے ہر جگہ، دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب ہے وہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے جواب درست دیے ہیں، آپ کو تحفہ دیں گے ہم. یہ بہت ہی پیاری بکلیٹ ہے، مردے کے صدمے. اس میں مرنے کا بیان ہے، ہم سب کو مرنا ہے، تو اس میں بہت ساری معلومات ہے. ضرور پڑھیے گا، دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کیجیے گا. ماشاء اللہ. 1-2 سوال کرنا چاہیں گے، جواب دینے کی کوشش کیجیے گا. انشاءاللہ ضرور کوشش. آپ یہ بتائیے کہ نماز کے کچھ شرائط بھی ہیں، کتنے ہیں اور کون کون سے؟ نماز کے جو میرے علم میں ہے وہ 6 شرائط ہے حضور. تو پورے 6 شرائط آپ کو عرض کرنا ہے. ہاں جی بتائیے. طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ. ماشاء اللہ، شعیب بھائی نے بڑے پیارے انداز میں نماز کے 6 شرائط بتائے ہیں اور بہت اچھے انداز میں اپنا جواب دیا. ہم ان کو تحفہ دیں گے. رمضان کے تعلق سے ایک آسان سا سوال کریں گے آپ سے. اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو کیا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے جواب درست دیا. ہم آپ کو تحفہ دیں گے. یہ لیجیے، بکلیٹ ہے، پڑھیے گا، اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے گا. نماز کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے وہ کچھ بتا دیجیے. نماز کے دوران کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، نماز میں اگر ہم جیسے قیام کے رکن میں ہیں اور ہم نے 3 بار اپنے ہاتھوں کو قیام کے رکن سے ہٹا دیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. جیسے کہ ہم نے قیام کیا، قیام کے لیے میں نے ہاتھ باندھا اور پہلا ہاتھ اٹھا کے میں نے خارش وغیرہ کی اور چھوڑ دیا. پھر دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھایا، خارش کی، چھوڑ دیا. اب تیسری مرتبہ میں نے ہاتھ اٹھائی، خارش کی، تو نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے. لیکن بہت سے مسائل لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے. یعنی ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی جی. ماشاء اللہ، آپ کا یہ جواب درست ہے. اور کوئی باتیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز میں یہاں وہاں دیکھنے سے، بے توجہی کرنے سے، کسی نے سلام کیا اس کا جواب دینے سے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کسی نے سلام کیا اس کا جواب دینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. جی 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 ماشاء اللہ. ساجد بھائی، آپ نے جواب درست دیے، ہم آپ کو تحفے دیں گے. جی، آپ کا نام؟ محمد فرمان. ماشاء اللہ. بھائی آپ کا نام؟ انیس خان. انیس بھائی، فرمان بھائی، آپ کو دونوں کو رونق رمضان پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. کچھ آپ کو پیارے پیارے سوالات کرنے کی کوشش کریں گے، آپ جواب دینے کی کوشش کیجیے گا. قرآن پاک میں کتنے بار؟ 30 بار ہیں. ماشاء اللہ، جواب درست ہے. اور کتنی صورتیں ہیں؟ چلے ہم بتا دیتے. 114 قرآن پاک میں صورتیں ہیں، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، اسی طرح 114 صورتیں. جی، اس طرح کل 114 صورتیں ہیں. اچھا، آپ یہ بتانے کی کوشش کیجئے کہ قرآن پاک کا دل کس صورت کو کہتے ہیں؟ سورہ یاسین. ماشاء اللہ، آپ دونوں نے جواب درست دینے کی کوشش کی. ہم آپ کو تحفہ دیں گے. یہ آپ کے لیے ایک تحفہ اور یہ آپ کے لیے. آپ اس کو پڑھیے گا، اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے گا. پروگرام رونق رمضان لیے آپ کے درمیان حاضر ہے. آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں. آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے. آپ چاروں سے ایک بات ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی 4 نبیوں کے نام بتائیے ایک ایک کر کے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، ہمارے بھائی بول نہیں سکتے، بولنے کی نعمت سے محروم ہیں. وہ ناظرین جن کو اللہ پاک نے زبان دی ہے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے. جی، کوئی نبی علیہ السلام کا نام بتائیے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چلے آپ سب سے پوچھتا ہوں، جو دنیا میں سب سے پہلے نبی تشریف لائے وہ کون سے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے. آپ کا نام؟ محمد ناظم علی. ماشاء اللہ، ان سب نے بہت اچھے انداز میں جواب دینے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک قبول فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. تو ہمارے پروگرام کا نام رونق رمضان ہے. آپ سب مل کر ریپیٹ کیجیے. رونق رمضان. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. FGN چینل کے ناظرین، پروگرام رونق رمضان میں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے رمضان میں کیا کرے اور کیا نہ کرے. اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارا ٹاپک ہے جسم کے ہر عضو کا ہم نے روزہ رکھنا ہے. آئیے اپنے سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم نے روزے رکھنے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے رکھنے ہیں، لیکن ہمیں اپنے روزے کو تقوی اور طہارت کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ کتاب فیضان رمضان میں روزہ داروں کی 3 درجے بیان کیے گئے، 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1 عوام کا روزہ، نمبر 2 خواص یعنی خاص لوگوں کا روزہ، اور نمبر 3 اخص الخواص یعنی خاصم خاص لوگوں کا روزہ۔ یہ تینوں کی ڈیفینیشن کیا ہے آئیے سنتے ہیں۔ عوام کا روزہ یعنی یہ ہے، شریعت میں روزے کے لغوی معنی ہے رکنا، لہٰذا شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصدن یعنی جان بوجھ کر کھانے پینے اور جمعہ سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام کا روزہ ہے کہ ان چیزوں سے بندہ رک جائے۔ اور خواص یعنی خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور جمعہ سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا، یہ روزہ ہے، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور تیسری کیٹیگری ہے اخص الخواص یعنی خاصم خاص لوگوں کا روزہ، اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا، یہ اخص الخواص یعنی خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور ایسے روزے اللہ کے نیک بندے رکھا کرتے تھے جس میں ان کی پوری توجہ اللہ پاک کی طرف ہوتی تھی، دنیا کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی، دنیا کی مصروفیات نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کرے کہ ہمارا روزہ کم از کم خاص لوگوں کے روزوں کے مطابق ہو جائے، کم از کم دوسری کیٹیگری میں ہم آ جائے کہ روزے میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کے سارے اعضاء کا ہم روزہ رکھیں، آنکھوں سے بھی روزہ رکھیں، زبان سے بھی روزہ رکھیں، ہاتھ سے بھی روزہ رکھیں، پاؤں سے بھی روزہ رکھیں، جسم کے تمام عضو کا ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہے، مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو شہوانی نظروں سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے، اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ یعنی حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں ہم کو سمجھا دیا کہ جسم کی ان اعضاء کا روزہ ہوتا کیسے ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، 100 کروڑ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں روزے کے آداب کا بالکل لحاظ نہیں کرتے، روزہ رکھ کر بے شمار ایسے کام کرتے ہیں جس سے ان کے نامہ اعمال میں گناہ داخل ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں بھی وہ گناہ کرتے ہیں، آنکھوں کے بھی گناہ کرتے ہیں، کانوں کے بھی گناہ کرتے ہیں، دل میں گندگیاں بھر کے، دل میں کینے بھر کے، دل میں عداوتیں بھر کے دل کا بھی روزہ نہیں رکھتے اور دل کا روزہ توڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، آئیے آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پورے جسم کا روزہ کس طرح رکھنا ہے، جسم کے سارے پارٹ، سارے عضو کا روزہ کس طرح رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اس وقت بینڈرا میں حاضر ہیں، بینڈرا میں جو میرے ساتھ حاضرین ہیں، حاضرین بھی غور کریں اور ایک جی این چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ ہم نے آنکھ کا روزہ رکھنا کیسے ہے۔ ان آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی والی چیزوں کو نہیں دیکھنا، ان آنکھوں کا استعمال کرنا ہے تو وہ چیزیں دیکھنی ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ جائز چیزیں دیکھنی ہیں۔ دیکھنا ہی ہے تو مکہ مدینہ دیکھیں، دیکھنا ہی ہے تو قرآن کی زیارت کیجئے، دیکھنا ہی ہے تو ماں باپ کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ کر ایک حج مقبول کا ثواب پائیں۔ نہ دیکھیں، فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں، بے حیائی کے مناظر نہ دیکھیں، گندے مناظر نہ دیکھیں، نہ موبائل کی اسکرین پہ دیکھیں، نہ ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھیں، نہ اخبارات میں دیکھیں کہ یہ دیکھنا کل بروز قیامت ہمارے لیے بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دنیا میں دیکھے گا کل بروز قیامت اس کی آنکھ میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ ہم سرما لگاتے ہیں تو ہاتھ کانپتے ہیں کہ کہیں زور سے لگ نہ جائے، اور آگ کی سلائی پھیری جائیں گی تو یہ کیسے اور کیوں کر برداشت ہو سکے گا۔ آج اس کے لیے ہمیں آنکھوں کا صحیح انداز میں روزہ رکھنا ہوگا، پھر وہ رمضان ہو یا غیر رمضان، ہم نے آنکھوں کا روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح ہم نے کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی غیبت شروع کرے تو ہم نے غیبت سننی نہیں ہے، کوئی گانے باجے شروع کر دے تو ہم نے وہ نہیں سننا، بلکہ ان کانوں سے اللہ کی پسند والی باتیں سننی ہیں۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہم نے زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ یہ زبان بظاہر گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس میں ہڈی نہیں ہے، 32 دانتوں کے پیچھے ہے، لیکن اس کی جسم میں اتنی اہمیت ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے آ کر عاجز ہو کر جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تو صحیح چلی تو ہم بھی صحیح، اور اگر تو بگڑی تو ہمارا نقصان۔ اور واقعی زبان سے انسان بولتا ہے لیکن جسم کے دیگر عضو کو تکلیف ہوتی ہے، یہ غلط سلط بکتا ہے، بات مارا ماری تک پہنچ جاتی ہے، جسم کے دوسرے اعضاء جو ہیں وہ اس کی تکلیف سہ رہے ہوتے ہیں۔ تو زبان سے ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نعت رسول پڑھنی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ اس زبان سے گالیاں نہیں بکنی، اس زبان سے غیبتیں نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنے، اور یوں رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی زبان کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یوں اگر دیکھا گیا تو جسم کے کئی اعضاء ہیں، ہاتھ بھی ہیں، کچھ پکڑتے ہیں، پاؤں بھی ہیں، کسی کی طرف چل کر جاتے ہیں، یہ دل ہے، اس سے ہم اس میں کئی باتوں کو سما رہے ہوتے ہیں، کئی باتوں کو اس میں جمع کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی جسم کے اعضاء اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے، یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ان سارے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا نام حقیقتاً روزہ ہے۔ آئیے ناظرین نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے پیٹ کو کھانے پینے کی چیزوں سے روکنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہوئے مکمل ظاہری اور باطنی روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، اور اچھی نیت کے ساتھ کہیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ پروگرام ختم ہوگا لیکن چینل جاری ہے، آپ اس کے بعد مزید پروگرامز دیکھ سکیں گے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، محبت عام کیجیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان 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 رمضان، پیارا پیارا رمضان، میٹھا میٹھا رمضان، راہ جنت رمضان، رب کی رحمت رمضان، ماہ قرآن رمضان، ماہ غفران رمضان۔